Hello students, welcome to this online lecture of geography. Dear students, in last video lecture, we started first chapter. In that, we studied earth movements, some pictures we seen you on screen. I already explained that. We also studied slow movements, vertical movements and horizontal movements. In today's lecture, we will continue the next part of the chapter earth movements. According to the horizontal movements, horizontal movements which occupied by two different types of the movements which supporting to the great force, the force such as the tensional force and compressional forces. So let's see what is tensional forces. Tensional forces, what happen exactly when the forces move anyway or when the forces move away from each other and cause stress in the rock strata. This process creates ruptures, cracks, fractures and faults in the rock strata. This lead to crustal fracture and the formation of faults. Rift valleys or the block mountains are formed as a result of this force. Look at this. Got it? विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण पृथ्वीच्या अंतरंगातील विविध हालचालींचा अभ्यास केला. त्यामधला आपण पहिली हालचाल बघितली होती मंद हालचाली. या मंद हालचालींमध्ये काही हालचाली ज्या असतात त्या ऊर्ध्वगामी हालचाली असतात, तर काही क्षितिज समांतर हालचाली असतात. त्या क्षितिज समांतर हालचालींमध्ये दोन वेगवेगळ्या प्रकारची बले निर्माण होतात. त्यातलं पहिलं म्हणजे ताण निर्माण करणारी बलं आणि दुसरं म्हणजे दाब निर्माण करणारी बलं. ताण निर्माण करणारी बलं म्हणजे काय, तर बले जेव्हा एकमेकांपासून विरुद्ध दिशेने कार्य करतात तेव्हा एक विशिष्ट प्रकारचा ताण निर्माण होतो आणि हा ताण निर्माण झाल्यामुळे त्या खडकांच्या थरांमध्ये सुद्धा, खडकामध्ये जसे वेगवेगळे थर असतात त्यामध्ये सुद्धा विविध प्रकारचा ताण निर्माण होतो. यामुळे काय होतं, तर या प्रक्रियेमुळे भूपृष्ठाला छेद, भेग, भंग किंवा तडे पडतात आणि भूकवचामध्ये विभंग निर्माण होतात किंवा प्रस्तरभंग निर्माण होऊन भेगा पडतात. त्यामुळेच काय होतं की खचदरी आणि किंवा गट पर्वतांची निर्मिती होते. तर अशा प्रकारचे जे काही भूरूप आहेत, खचदरी, गट पर्वत, यांची निर्मिती ह्या मोस्टली मंद हालचालींमुळे जे काही ताण निर्माण करणारी बलं असतात त्यामुळे तयार होतात. नेक्स्ट वन इज दॅट compressional forces. Compressional forces means what? When the forces operate towards each other, they cause compression and hence are called as converging or compressional forces. These movements cause various types of the folding. These forces causes pressure on the layer of the rocks. This lead to the folding and faulting of the surface. Look at this compression, and due to the compressional forces, folding and faulting created. विद्यार्थी मित्रांनो, दुसरं महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे दाब निर्माण करणारी बलं. दाब निर्माण करणारी बलं म्हणजे काय, तर बले जेव्हा एकमेकांच्या दिशेने कार्य करतात तेव्हा त्यांना केंद्रित बल असं म्हणतात. या बलांमुळे खडकांच्या स्तरावर दाब निर्माण होऊन भूपृष्ठास काय तो बाक येतो, वळ्या पडतो किंवा भेगा पडतो. त्याच्यामुळे अशा क्रिया या घडत असतात. नेक्स्ट वन, फोल्डिंग. The nature of that occurs on the earth surface depends on many factors. These include the nature of rocks, intensity and duration of force.
Soil and elastic rocks are affected more by these forces. When energy waves move through the layers of the rocks on a large scale, folds are formed. Folding results into formation of the fold mountains. For example, in India, Himalaya is the best example of the fold mountains. Then Alps mountain, Rockies mountain, Andes mountain. These are the best example of the fold mountains. Compressional forces push two portion of the crustal rocks together and tend to shorten and thicken the crust. The affected rocks react to the compressional forces depending on the state of the rocks and the speed of the forces. Folding occurs when compressional forces are applied to the rock, that the ductile or the flexible rocks that lie deep within the crust and are therefore under high pressures and generally ductile and the particularly susceptible to folding without breaking. As a result, rocks deep within the crust typically fold rather than break. Folding is also likely to occur when compressional forces are applied slowly. दुसरा महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे वलीकरण. वलीकरण म्हणजे काय, तर भूपृष्ठाच्या पडणाऱ्या वाळ्यांचे स्वरूप हे अनेक घटकांवर अवलंबून असते. यामध्ये खडकाचे स्वरूप, बलाची तीव्रता, बलाचा कालावधी या घटकांचा देखील समावेश होत असतो. मृदू व लवचिक खडकांवर त्याचा प्रभाव हा जास्त असतो, ज्यामुळे खडकाच्या स्तरांमधून ऊर्जा लहरी मोठ्या प्रमाणावर प्रवास करतात, त्यावेळी वळ्या निर्माण होतात. वलीकरणाची प्रक्रिया ही वली पर्वताच्या निर्मितीस कारणीभूत ठरत असते. वली पर्वताची जर उदाहरणे बघितलं तर उदाहरणार्थ हिमालय पर्वत, भारतातील सर्वोच्च जी काही उत्तुंग अशी पर्वतरांग आहे हिमालय पर्वतांची, त्याचा समावेश हा वली पर्वतांमध्ये येतो. तसेच अमेरिकेतील आल्प्स, रॉकीज पर्वत, अँडीज पर्वत इत्यादी उदाहरणं ही वली पर्वताची आहेत. दाब निर्माणकारी बलांमुळे कवसाच्या दोन भागांमधील खडक एकमेकांकडे ढकलले जातात. तो भाग कसा होतो, तो संकुचित आणि जाड होतो. बलाचा परिणाम झालेल्या खडकाचा प्रतिसाद हा तो खडक किती कठीण आहे तसेच बलाचा वेग प्रवेग किती आहे यावर अवलंबून असतो. दाब निर्माणकारी बलांमुळे खडकाला तेव्हाच वळ्या पडतात जेव्हा खडक लवचिक असतो. भूकवचावर खोलवर असलेले खडक प्रचंड दाबाखाली असल्याने सामान्यतः ते लवचिक असतात. असे खडक सहसा तुटत नाहीत ज्यांना वळ्या पडतात. खोलवर भागात धीम्या गतीने असलेल्या किंवा धीम्या गतीने आलेल्या बलामुळे देखील वळ्या पडत असतात. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज दॅट पार्ट्स ऑफ फोल्ड. You know, mostly what happen, folds are already developed in the earth crust, in interior of the earth, in the both side. It is called the limbs. The axial planes divided the fold into two parts. The axis may be vertical, inclined, or horizontal. A fold has two limbs, when climbs sloped downward with central portion getting raised up is called the anticline. As against this, if climbs slope towards each other and the central part located a lower elevation, it is called the synclines. Look at the figure, parts of fold. आता आपण वलीचे भाग काय असतात ते बघू. भूकवचात वळ्या निर्माण होतात. वळ्या म्हणजेच घड्या. वळ्यांच्या दोन्ही बाजूंना भुजा असतात. अक्षीय प्रतल वळ्यांचे दोन भाग करते. अक्षीय प्रतल हे ऊर्ध्व दिशेत, क्षितिज समांतर स्थितीत किंवा तिरपे देखील असू शकते. जेव्हा मध्यभाग अधिक उंचीवर असतो व त्याच्या भुजा विरुद्ध दिशेस उतरतात त्या वलीस अपनती वली असं म्हणतात. या उलट जेव्हा वलीचा मध्यभाग कमी उंचीवर असतो व त्याच्या भुजा मध्यभागी एकमेकांकडे उतरतात तेव्हा या वलीस अभिनती वली असे देखील
म्हणतात. नेक्स्ट वन इज दॅट फोल्ड माउंटन्स. अकॉर्डिंग टू द फोल्ड माउंटन्स, folding leads to the develop of fold mountains. For example, Himalayas, Alps, these are the best example of the fold mountains. They are classified as follow depending on their age. Age means old age, young age, like that. So this classification mostly in old fold mountains and the young fold mountains. According to the old fold mountains, near about 200 million years of age. For example, the Aravalli in India, highest peak which is 1722 meter is AMSL, and the Urals in Russia and the Appalachians in USA. So these are the best example of the old fold mountains. Now next one is that the young fold mountain. According to the young fold mountain, near about 10 to 25 million years. Old fold mountains, it is near about 2000 millions of years, but here the young fold mountains near about 10 to 25 million years of age. For example, the Rockies and the Himalayas. Highest peak is Mount Everest, near about 8848 meters AMSL. So these are the best example of the young fold mountains. आता आपण वलीचे पर्वत म्हणजे काय त्याबद्दल थोडीशी माहिती बघूया. वलीकरणामुळे वली पर्वतांची निर्मिती होते. वली पर्वतांची जर उदाहरणं बघितली आपण तर हिमालय आहे, आल्प्स पर्वत आहे. यांचे वयोमानानुसार दोन प्रकार पडतात. पहिलं म्हणजे प्राचीन वली पर्वत आणि दुसरं म्हणजे अर्वाचीन वली पर्वत. प्राचीन वली पर्वत हे जवळपास 200 दशलक्ष वर्षापूर्वी निर्माण झालेले असतात. उदाहरणार्थ भारतातील अरवली पर्वत, उरल पर्वत व ॲप्लेशियन आणि सध्याच्या अरवलीतील सर्वोच्च शिखर जवळपास 1722 मीटर उंच आहे. दुसरं आहे अर्वाचीन वली पर्वत. अर्वाचीन म्हणजे अलीकडचे काही वर्षापूर्वीचे. सुमारे 10 ते 25 दशलक्ष वर्षापूर्वी निर्माण झालेले हे जे पर्वत असतात त्यांना अर्वाचीन वली पर्वत असे म्हणतात. उदाहरणार्थ रॉकी पर्वत आणि हिमालय पर्वत. हिमालय पर्वतातील जे काही सर्वोच्च शिखर आहे ते आहे माउंट एव्हरेस्ट. त्याची उंची जवळपास 8848 मीटर इतकी आहे. हे जगातील सर्वोच्च शिखर म्हणून ओळखले जाते, जे तिबेट नेपाळच्या बाउंड्रीवरती आहे. Next one is that types of the fold. Look at the picture and guess, such as symmetrical, asymmetrical, overturn, recumbent and isoclinal. So these are the different types of the folds. आता आपण बघू की विभंगाचे प्रकार. विभंगाचे प्रकार हे वेगवेगळे असतात, जसं की सामान्य विभंग, उत्क्रम विभंग, कातर विभंग आणि प्रणोद विभंग. इथे एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे तुम्हाला, ते ओळखायचे आहे आणि त्याच्यासमोर त्याचं नाव देखील लिहायचं आहे. आफ्टर फोल्डिंग, नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज दॅट फॉल्टिंग. In the earth crust, the forces operating in opposite direction lead to a tension. As a result, what happened? The rocks develop cracks or the fissures. In the region where cracks develop, rocks get displaced. Such displacement can occur in upward, downward, or a horizontal direction. Floating can be classified according to displacement of the rocks. Rock layers that are near the earth's surface and not under high confined pressure are too rigid to bend into faults. If the tectonic force is large enough, these rocks will break rather than the bend. Such breaks may also called the fractures. Ruptures or the faults, also the rocks masses will move relative to each other along the fractures. For example, the zone where they break.
One part of the rock strata moves along the a plane of fractures upward or downward relative to the other parts. The plane of fractures is called the fault. Faulting result in the formation of the block mountains and the rift valleys. पुढचं महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे गटपर्वत. गटपर्वत म्हणजे काय? विभंग, गटपर्वत नाही विभंग सॉरी, पृथ्वीच्या अंतरंगातील एकमेकांच्या विरुद्ध असणाऱ्या दिशेने जेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारची बलं किंवा खडकांच्या स्तरांमध्ये ताण निर्माण होतो, या ताणामुळे खडकांना तडे पडतात आणि तडे गेलेल्या भागात खडक विस्थापित हे होत असतात. हे विस्थापन अधोगामी असतं, ऊर्ध्वगामी असतो किंवा क्षितिज समांतर देखील असू शकतं. खडकाच्या विस्थापनानुसार विभंगाचे काही प्रकार देखील करता येतात. प्रचंड दाबाखाली नसलेल्या भूपृष्ठाजवळील खडकाचा थर काही वेळेस वलीकरण प्रक्रियेस जुमानत नाही. अशा खडकावर मोठ्या प्रमाणात ताण पडल्यास तो काय होतो? तुटतो. साहजिकच एखाद्या खडकावरती किंवा दगडावरती दाब किंवा ताण पडला तर तो काय होतो? ऑब्वियसली तो तुटतो. अशा खडकांच्या तुटण्यास विभंग किंवा प्रस्तरभंग किंवा भ्रंश असं देखील म्हणतात. खडकाच्या तुटलेल्या प्रतलास विभंग प्रतल असे म्हणतात. अशा विभंगाच्या दिशेत खडक एकवटतात. या प्रक्रियेच्या खडकाचा एक थर दुसऱ्या थराच्या तुलनेत विभंग प्रतलापासून वर उचलला जातो किंवा खचतो. म्हणून विभंगाच्या प्रक्रियेतून गटपर्वत व खचदरीसारख्या भूरूपांची निर्मिती देखील होत असते. Look at the types of faults. Just observe the diagram which is given. 1.6 normal fault, reverse fault, tear fault, then thrust fault, and complete this activity. समोर एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे ज्याच्यामध्ये विभंगाचे प्रकार दाखवलेले आहे. त्या विभंगाच्या प्रकारामध्ये जसं की सामान्य विभंग, उत्क्रम विभंग, कातर विभंग किंवा प्रणोद विभंग अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे विभंग दाखवलेले आहे. त्या संदर्भातली ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही जॉग्राफीच्या नोटबुकमध्ये करायची आहे. नेक्स्ट वन, ब्लॉक माउंटन्स. अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक माउंटन्स, अर्थ मोमेंट्स जनरेटेड टेन्शनल फोर्स and tend to pull the crust apart and faults are developed. If the block enclosed by the faults rise above or the land on either side subsides, the upstanding portion becomes the host or the block mountains. The faulted edges are very steep and the top portion is almost level. Generally the block mountains does not have the peak but the flat slope. The Vosges in France, the Black Forest mountain in Germany, Satpuras in Maharashtra and Meghalaya Plateau in India are the best example of the block mountains. पुढचा महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे गटपर्वत. गटपर्वत म्हणजे काय तर कठीण खडकांमध्ये ऊर्जा लहरी एकमेकांकडे आल्याने दाब पडून विभंग निर्माण होतात. दोन समांतर विभंगामधील भूकवचाचा भाग जेव्हा वर उचलला जातो तेव्हा तो ठोकळ्यासारखा दिसतो. ठोकळ्याप्रमाणे दिसणाऱ्या या भागास ठोकळा किंवा गटपर्वत असे म्हणतात. अशाच प्रकारच्या दोन विभंगादरम्यानचा भाग स्थिर राहिल्याने किंवा दोन्ही बाजूचा भाग खचल्याने देखील ही क्रिया घडत असते. म्हणजे विरुद्ध दिशेने देखील कधी तो भाग वर उचलला जातो किंवा खाली तो खचतो. गटपर्वताच्या दोन्ही बाजूने उतार तीव्र असतात. त्याचा माथा सपाट असून निर्मिती काळात त्याची शिखरी नसते. उदाहरणार्थ भारताचं जर बघितलं तर भारतातील मेघालयचं पठार आहे. नर्मदा आणि तापी दरम्यानचा सातपुडा जो पर्वत आहे तो एक गटपर्वताचं उत्तम उदाहरण आहे. जर्मनीतील ब्लॅक फॉरेस्ट पर्वत व फ्रान्समधील वॉस्जेस पर्वत ही याची उदाहरणे आहेत. नेक्स्ट वन, रिफ्ट व्हॅली. अकॉर्डिंग टू द रिफ्ट व्हॅली, the tensional may also cause subsidence in the central portion of the crust between the two adjacent faults, forming graben or the rift valley
these have steep walls. Their walls are formed by the fault plains. In most of these causes, these walls of the Rift Valley face the sky. The African Rift Valley is the example of this type of the landform. In India, valleys of the Narmada and the Tapi are well-known example of the Rift Valleys. पुढचा आहे खचदरी. खचदरी म्हणजे काय, तर भूकवचातील दोन सलग विभागादरम्यानच्या भागांवरती ताण निर्माण झाल्यामुळे तो भाग खचतो. इथे बघा ब्लॉक माउंटनमध्ये भाग वरती उचलला जातो आणि खचदरीमध्ये रिफ्ट व्हॅलीमध्ये तो भाग खचतो. अशा खचलेल्या भागातच खचदरी असं म्हणतात. खचदरीच्या भिंती या विभंग प्रतलाच्या स्वरूपात असतात. खचदरीच्या भिंती तीव्र उताराच्या असतात. बहुतेक वेळा खचदरीच्या भिंती तीव्र उताराच्या असतात किंवा आकारभिमुख असतात. उदाहरणार्थ आफ्रिकेतील रिफ्ट व्हॅली आणि भारतातील नर्मदा व तापी नद्यांचे खोरे अशा प्रकारे खचदरी असतात. So dear students, in this lecture we completed the slow movements, rift valley, block mountains, floating, folding, and in next video lecture we will complete the sudden movements. Thank you.